ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. So today we're gonna do some ਵਿਚਾਰ. ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਬਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ, in terms of what can we learn from Guru Ramdas ji, what can we learn from the way Guru Amar Das ji handled the situation that he was faced, and what is the lessons for today. So while they set the TV, clearly that's not from my presentation. Vaheguru, 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 Vaheguru. So ਪਹਿਲਾ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜੰਪਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, when we would talk about him, we would talk about Bhai ji. But recently ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ some years ago, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, and he spent all his life in Darbar Sahib and he's been doing seva. And he said to him that I fall in love so much with Guru Ramdas ji, never call him Bhai, only call him Guru Ramdas ji. So when I talk about Guru Ramdas ji in his previous form before he became the Guru, I will still talk about Guru Ramdas ji, because oh jera satkarya, we want to maintain it. So he was born in this house in the clan of the Sodhis, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ, and his mother was called Bhai Daya ji, ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ young ਸੀਗੇ, at the age of 2, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ, she passed away. So at 2 years old, ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘ, the warmth we get from a mother all our life, Guru Ramdas ji never had that, because his mother passed away. And we can understand psychologically, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ at the age of 2 is taken to a funeral and he sees ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ corpse, the ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ, and ਫਿਰ ਉਹਦਾ cremation, and that ਬੱਚਾ is never going to see his mother again, that has an effect on a child. Because when I do the parenting course, I explain that the mothers, for the first formative years of the life of a bacha, mata oda rab hunda hai. That is the form of rab in the mother's life. And then at the age of 7, he basically, his father, who was quite well to do, also passed away. So from the age of 7, he only had his grandmother, who had other responsibilities, or the aap de ਹੋਰ ਵੀ responsibilities ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, and she looked after him, not knowing, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ what shall I do with this child, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ. She thought, well, let me just do this thing where I give him, the Punjabi version of the word is different, but in English we would say a similar treat to what we would have as popcorn. And it was this young child who would go and sell this. It was cholle, it was sometimes corn, sweet corn kind of thing, but it was boiled with a bit of loon on it, etc., or sweet on it. And this young child would just go around selling it, and ਉਹਦੇ ਨਾਲ
he would get his daily food and daily rojana. And that bacha had never had the kind of comfort, support structure ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ had nothing like this. And ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, and we think generationally, and ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ in ਪੰਜਾਬੀ culture ਜਾਤਾ ਪਾਟਾ ਵੰਡਿਆ ਆ, and you'll see these people with t-shirts on Jat and Proud and or various other Jat paths and various other things, and ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ basically ਸਾਡੇ ਕੋਲ this heritage, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਆ। And even though Punjabi culture has many benefits, ਕਿ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲ ਆ, ਖੁੱਲਾ ਪਿਆਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, but it has many disadvantages as well. And ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ need to understand there's a big difference between Punjabi culture and Sikhi. Punjabi culture is a way of life to a distinct area or a group of people. Sikhi is the path to God. And ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ। And ਇਹ ਕਾਹਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, he is a person that had nothing, but in the contribution ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। When we look at Guru Ramdas ji's family lineage, Bibi Pani ji's family lineage, kinne Guru Sahib hoye in them family lineage, kinne shaheed hoye in that family lineage, kinni Bani uchari in that family lineage. The greatest examples of the house of Guru Nanak was the person that had nothing. And ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਪੰਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। The actual structure and the building of Sri Darbar Sahib is very small, but it's the busiest of all the Gurdwara in the Panth. It's our center, it's our kender. And it kaate a because ਜਿਹੜਾ ਆ orphan ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ, I'm just walking around, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, and ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨੇਜ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ is carrying on. This is the greatness of Guru Nanak Dev Ji's nazar, and this is the greatness of Guru Ramdas Ji. It's never finishing, and even if someone looked to attack it, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। This is so pavitra for us. This is the most important, along with the other takts, the most important jagah for our panth. And it was the house of the most humble person. And this is the power of nimarta. ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, and I talk about this in the parenting course, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। Because your house is not based on how much chija you have in your house. Your house is based on how much love you have in your house.
Your house is based on how much pyar you got in it, how much virtue you got in it. So, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ with ਬੀਬੀ ਪਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਮੁੰਡਾ, he's got no house, he's got no lineage, ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਕੌਣ ਆ, ਇਹਦੀ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਆ, who is he, he's got no money, he's got no lands, and you've got such an amazing daughter, such a spiritual daughter in Bibi Bani ji, and this is the munda you find for him. And the jawab that Guru Amar Das ji gave, he says Santokh is his father, wisdom is his mother. You don't need to have a physical mother and father. Says Santokh is his father, wisdom is his mother. This is the virtues. एक situation अपने ते पाएगी. Imagine in your house, you've got a son or a daughter. ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਕੀ ਆ, ਐਕਸੈਟਰਾ. ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. These are more important things, because ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਹੁਣ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ. ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਖੇਡ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ. ਪੀਪਲ ਗੋ ਅਪ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਕਮ ਡਾਊਨ. ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ. ਇਟਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਕਰਮਸ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਆ. ਇਫ ਯੂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਬਲੀਵ that you have your businesses, you have your ਬੱਚੇ, you have your ਘਰ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ. We can't even control our saas, our breath, because the day our breath is taken away from us, we are disappeared. ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲ ਗਏ. Do you understand? ਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇਹ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਆ. So we have to understand this, that Maharaj can give and take anything, and it's all based on our karmas. And so when you have someone like Guru Ramdas ji, who now you would say is the richest person on this earth, because ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ. ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ all the time ਲੰਗਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. Is he not the richest person on this earth? And so we have to think about it. How did he become that? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ. And these are the things. The more we realize, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰਿਸਫੀਲ ਬੈਠੇ ਆ? Have you ever thought, what are you doing sitting in Huddersfield? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ. ਯੋਰ ਲਾਈਨੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਨੇਜ. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਨੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਜੋਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ
ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ you are where you are today. That's why you are here where you are today. Not by thinking ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੀਤਾ, because like I said, your science can be taken away, anything can be taken away. ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕਦਮ ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਅਨਰ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ 'ਤੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। That's it. So don't stress, because ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, if you look at the world index of rich people, if you live in UK and you have a house ਜਿਹਦਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, you are in the top 10% of the world population for affluence, for money. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੌਪ 10% 'ਚ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਇਨ ਅ ਬੈਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਲਓ ਬਸ। That's it. Life is very simple. And Guru Ramdas ji, people were saying to him that he is nothing, he's basically just sells these things on the sweet corn on the streets, he's like this. But Guru, when he came to Guru Sahib's house, Maharaj blessed him with everything, to the point ਜਦੋਂ Guru Amar Das ji ਨੇ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਸੋਚਿਆ, Guru Amar Das ji matha ਟੇਕ to him and said, ਇਹ ਹੁਣ Guru Ramdas ji, he passed the Gurgaddi on. ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ Guru Amar Das ji lived for another 7 years even after that, after doing that. Some people say something different, but he thought it's the right time to pass it on to Guru Ramdas ji. ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਢੀ ਕਲੈਨ ਆ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕਲੈਨ ਵਿਗਾੜਤੀ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਵੇਚਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਢੀ ਕਲੈਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਨਾ that these are the things that this person is going to be that amazing. When we look at Guru Ramdas ji, he loved nature, he loved beautiful gardens, he actually had an animal sanctuary. ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਕਚਰ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। And when you go to Guru Ramdas ji's Gurdwara, did you know that there was a veterinarian surgery there? Did we know that there was basically medicine given? Not chemical medication jidda ajkal aapa dinne a, but herbal medication. And it was done from the fields and everything. Guru Sahib was a master on so many things. But before he had all that, inna jo onu gyan milya siga, before he had all that, ek wari he had a tokri on top of his head. He had a tokri on top of his head, and this was after his Anandgarh age. And people said, he's nothing, look at, he's a wage labourer, he's a wage labourer. Loke de makhol karde si. And loਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਤੇਰਾ ਸਨ ਇਨ ਲੋ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟੋਕਰੀ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਟੋਕਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਆ। he's a labourer, he's a labourer, he's a labourer, and he's your son-in-law of the house of ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਦਿੱਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਟੋਕਰੀ ਟੋਕਰੀ ਟੋਕਰੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, this was the sharan of ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਉਹਨੇ said ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, that was the sharan of ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। and ਉਹੀ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਸੀ। when they picked up all the mitti, when they created the sarovars, when they created everything, this was the kirpa of Guru Nanak Dev Ji. So ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਹਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? because the key thing is contentment। ਕਿਹੜੀ contentment ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ? ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਾਮਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਮਾਇਆ ਦਾ is constant and ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਰਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। we have our education, we have our jobs, we have our businesses। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। those who know me, ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ I've got 3 businesses। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਸਲੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। I'm a person who had a law degree and I just wasn't comfortable in it when I came into Sikhi. I wasn't enjoying what I was doing. I ended up going into social care and ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੋਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਜਰਨੀ ਹੈ। everyone else will have their own personal journeys ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, you get too tired। Those people that sleep contentedly at night, deep sleep for 3-4 hours, they will easily do ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। Those people ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਿਕਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ always tiredness, always on off। and ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ because it's the choices we make in our lives ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। and the thing is it's about the armor of humility। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਫਰਮ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 2 ਟੂ ਦੀ ਏਜ ਆਫ ਹਿਜ਼ mid-20s, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। and this is one of the probably the greatest human being from the house because ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀਆਂ। and then you develop this armor of humility। armor of humility ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। you wake up, you do your simran, you do your nitnem। ਅਤੇ just an example, put your hands up if you're amritari ਹੈ, ਹੱਥ ਕਰੇ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਹੋਏ। okay, so those you amritari ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, when we do it, it's like you were when the ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ were doing simran in front of you। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, it's the same ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। and aim ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਆ
कि जेरी एक्सपीरियंस थानू उस अमृत शहर च होया, यू वांट टू हैव दैट एवरी डे। ये साडा नितनेम है। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਵਰੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਟੂ ਯੋਰ ਸਟੇਜ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੀਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, which means that he's been blessed with ਅੰਮ੍ਰਿਤ, and that's a daily thing. ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਆ, when we're carrying on in our daily routine, let's say ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, and there's someone else with road rage, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਏ, let's say ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਤੀਰ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਦੇ, so someone talks to you with anger, ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਰ ਆ, it's like an arrow ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ, maybe someone's looking at you with lust, or you looking at someone else with lust, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ ਆ। ਈਗੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ ਆ। ਮੋਹ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। someone swears at you, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਆ। someone talks to you with anger, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਈਪ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਆ। That's a bit of your Sikhi that you're losing every single day, because it's draining your Sikhi, is draining your eyes. ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। You were looking at things ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟੋਕਰੀ ਆ, ਟੋਕਰੀ ਆ, ਟੋਕਰੀ ਆ, on top of ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ said, and ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ said, ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ, it's the umbrella of ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨੇ said। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, not just ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਦਿਸੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਸੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। The kirpa on his house will not just be for him, it will be generations. Think about it. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਜਨਮ ਹੋਏ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਏ। ਉਸ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। We are wasting our mindset. This is what we call, when people say dumb you down, these are the things that dumb us down. है ना? So ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੀਰ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਤੀਰ ਵੱਜਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਾਈਟ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਆਮਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਨਾਈਟ ਆਫ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆਮਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਆਮਰ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਿਮਰਤਾ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ ਆ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ ਆ ਮੋਹ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ ਹਉਮੈ ਦਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੀਰ ਇੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਆਮਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਆਮਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਐਵਰੀਵਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇਨ ਦ ਵੈਸਟ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਫੋਰਗੋਟਨ ਕਨਸੈਪਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਣੀਆਂ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਿਮਰਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਤੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੋਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਹੈ ਨਾ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ, virtues are a forgotten concept। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਆ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਇਹੀ ਆਰਗਿਊ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। Because now you got too much information, है ना? So this is where wisdom comes in। Wisdom comes in ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਆ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। The reason Google bought YouTube, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਣਾ, that no one will care about words। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ people used to search in Google search engine, now they go straight to YouTube search ਕਰ ਲੈਂਦੇ and everything's going there। ਆ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਵਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡਾਂ 'ਚ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ, 3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਜ਼ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 30 ਸੈਕਿੰਡਾਂ 'ਚ, 3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ। And that is how you learn patience। And we have an impatient world। We have a world which is overstimulated and very impatient and lacks sage। Sage nahi hai ki, hai na? Wisdom comes jithe sage hai। Wisdom doesn't come from information। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ। Wisdom comes from having the sage to use information, है ना? So wisdom is very important। So Vaheguru, Vaheguru। So just to recap, Guru Ramdas ji was a blessed person who had nothing। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ? ਯੂ ਕੁਡ ਬੀ 70-80 years old, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਬਾਜਾ ਕਦੀ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਛੇੜ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਏਜ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਟ ਈਵਨ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ। ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਥਰੋ ਥਿੰਗਸ ਐਟ ਯੂ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਡੂ ਦਿਸ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਡੂ ਦੈਟ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਡੂ ਦਿਸ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ
कि मेरी लाइफ सौखी हो जाए। सिख का काम नहीं हैगा ये कहना। सिख का काम यह है कि जो मर्जी दुनिया ने मेरे वाल सिटना आ जाए, आई कैन हैंडल इट, बिकॉज मैं गुरु नानक देव जी ने अरदास कर सकता। It doesn't matter what I'm going to face in life, it means nothing, because I can still do ardas to Guru Nanak Dev Ji. And these are the things that we should learn. When I hear so many people saying, I have this problem, I have that problem, I have this problem, one of the first things I said, so when did you do ardas? And they said, ardas ta kiti nahi. So you have a power that you don't use. We live in a world where we become very civilized. We live in a world where we become very gentrified, and we lived in a world jithe we become very agorified. ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਦਤਾਂ ਗੋਰੇ ਵਾਂਗਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, and we're becoming more and more assimilated. ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਣਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਗੋਰੇ ਵਾਂਗਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, because basically ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੈਪਨਸ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ, ਅਰਦਾਸ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ। These are the weapons of our panth. The mindset ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਣ, just out of the blue, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ because they wanted some advice. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ part of their family ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਈਦਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰੇ ਸੌਖੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ we've been through an immigrant experience, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ immigrant experience, ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਘੱਟ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਤੇ, ਕੋਈ ਪੀਟਰ ਰੱਖਤਾ, ਕੋਈ ਸਟੀਵਨ ਰੱਖਤਾ, ਕੋਈ ਡੇਵਿਡ ਰੱਖਤਾ, ਕੋਈ ਕੈਮਰਨ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ if you look at ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਗਵਾ ਲਈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਬੋਰੀਜਿਨੀ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨੂਇਟਸ ਐਂਡ ਦੀ ਐਸਟੈਕਸ ਐਂਡ ਇੰਕਸ ਫਰਮ ਅਮਰੀਕਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨੂਇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੀਗੇ ਐਸਟੈਕਸ, ਇੰਟੈਕਸ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਪ ਦੇਖੋ, massive levels of mental health issues, massive levels of drug abuse, because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਣ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪੀਟਰ ਜਾਂ ਟੋਨੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਐਨ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਇਟਸ ਅ ਹੋਮਮੇਡ। ਜਸਟ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਮ ਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਲੀਗਲ ਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਣਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਸਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਆ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਲਿਖਿਆ,
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਰਚੂ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਰਚੂ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਵਰਚੂ ਵਾਂਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਬੀਬੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਨਾਂ ਮੇਲ ਲਈ ਫੀਮੇਲ ਲਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਰਚੂ ਬਣਦਾ ਆ। ਟੋਨੀ ਕੀ ਆ, ਟੌਮ ਡਿਕ ਹੈਰੀ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੈਮਰਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪੀਟਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਖੌਖਣਾ, ਉਹ ਆਪ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ। And this is the whole thing. If you're strong inside, you will face anything. If you're weak inside, you will fall in front of anything. Hana? So ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ give them strength in who they are. Hana? I don't like normally talking about my children, but just to give you an example, this week my daughter, she told me she's been voted in the head girl team at her school. This is a school in Wakefield, Queen Elizabeth Grammar private school here, is 97% white. And in a school where it's 97% white and only one Keski Ali Kuri, and the whole school votes her to be in the head girl team, she was the person that didn't change herself. She is the one that goes to there, wears a Keski every day. Why did she get voted? They said she was the most approachable, the most kind, she always listened to people, and she always helped people. And that's why you get voted. It's your virtues. And that's why when the Guru Sahib, when Guru Amar Das Ji looked at Guru Ram Das Ji, he saw the virtues. He didn't see the land, he didn't see what education level he was, he didn't see what his background is, he didn't see anything. And ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੋਮ ਪੌਪਕੋਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ was true education, true education ਜਿਹੜਾ timeless ਹੈ, because ਗੁਰਬਾਣੀ is timeless. ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, what was life like 400 years ago, and what is life like now, and what is life going to be like in 400 years time. But Sangathan ne ਫਿਰ ਵੀ they're going to be doing part from the Sahib Sri Guru Granth Sahib, and the lessons will be the same. So just to finish off on a few things, and maaf karna, I'm going to go off onto a tangent now, because aithe young bache kafi hai, and it's a good thing. And I'm going to tell you a bit about my personal experience coming into Sikhi, so that you guys don't fall into the same mistakes. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ basically there's 5 vikars that we need to keep away from: lust, anger, greed, attachment, ego. One of the vikars is attachment. And ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ attachment ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। But people never think it could be an attachment to a football team. And if person likes Liverpool, and then they always constantly starting on Manchester United, and then the other vice versa, etc. And koi vari kai Sikh milde hai, and they're very beautiful Sikhs, but when you involve football, they just lose it. And this is the thing, because attachment is a very powerful emotion. Jado das Sikhi de vich aaya siga, because मैं पहला ही बोलता सिगा, even when I'm Munna, because of my background with Shira Punjab and various other things. I was speaking Gurdwara. पर मैं बाद च देखिया कि किन्ना मर्जी असी मुसलमान नाल लड़ी जाइए, until we don't bring education in our community, nothing is going to change. And so my thing was, I carried on talking. And so many people, after I took Amrit, so many people would come to me and say to me,
ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰ, ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰ, ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰ, ਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਬੁੱਕਾਂ ਪਰ, ਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ. And everyone was constantly ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, because all they wanted from me was to make me part of their group, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਕਿ ਆ ਟਕਸਾਲ ਆ ਜਥਾ ਆ ਨਾਨਕ ਸਰ ਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ etc. And I would think, because ਮੈਨੂੰ ਪੰਥ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 84 ਦਾ ਮੈਂ I used to talk a lot about 84, I used to talk a lot about grooming, because ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ knowledge ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, so I talked a lot about social issues. And ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਾਅਦ I started doing ਅਰਦਾਸਾਂ that I will learn more about this, about what is actual Sikhi. And then I realised it's actually quite hard for a Sikh, a young Sikh coming in Sikhi, because everyone's trying to confuse you. And so I just did ardas, okay Maharaj, just show me my way, because everyone's journey is going to be different, so show me my way. And ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗੋਰਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ. Very spiritual Sikh. He used to be a drug addict, Irish, yeah. ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਰਮਿੰਘਮ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ, and then he started talking about Sikhi, and then he came into Sikhi, and then he really went on a really spiritual path. And ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, because ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸੀ, and ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, he goes, Sikhi is very beautiful but Punjabi is complicated. And ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ. And so I started thinking about that, and so ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਆਇਆ, I want to get to Sachkhand. And so ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ. And Maharaj Kirpa now, within a week I met Bhai Rama Singh, then I met Bhai Jeevan Singh, and then ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ. Even in Africa, I met this African guy who just does Simran all the time, and most people don't even know that he's a Sikh, but this guy has amazing Jeevan. And this is the thing, sometimes the people you look at are not the people that are got the virtues. And it's the people that sit at the back you never look at are the people that have the virtues. So, Maharaj Kirpa now, I realised that basically all of this is attachment. Tusi ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ that are going to take you places. And you have to regularly test yourself. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ test ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. So I'm going to share with you, because ਇੱਥੇ young ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ, 3 tests that I put on myself. This is not something I regularly share, but these are 3 tests ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ. Okay? The first test, and this is the thing, because all of these things are attachments. And sometimes when people join you to groups, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਕਿ basically ਉਹਨਾਂ ਦਾ group ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, they are blind to it. And other people ਜਿਹੜੇ group ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣੀਆਂ. And all of these things happens, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਪੰਥ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ? And I started thinking that basically ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, think of someone who you hate. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸੋਚੋ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ they've treated you badly, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ? Some people, I've had a childhood where I've constantly been fighting Pakistani gangs up until the age of 25. I have that legacy of I don't trust Muslims.
but it doesn't mean I won't have a Muslim friend. But what I'm saying is, some people are always, you have some life experience, and ode karke, you guys basically, what happens is we develop these prejudices, or we sometimes individual. Some people have been abused. Some people basically, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ business ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ. The first test of our Sikhi, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ. So the first test of our Sikhi is, even people that we don't like, or we don't agree with, or we like anything to do with them, we should still be able to do ardas for them. ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ that the anger consumes you, the krodh consumes you, everything about that person consumes you. They are more powerful in you than you are inside yourself, because they can make your mind, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, because ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਲਿਆ. ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼. ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੀ ਗਏ, we should still mix with each other. ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਗੇਜ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ. ਜੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ. ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਆ, they try to do everything they can to take away their own baggage. ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, you got to clear your baggage. So that's test number 1. Test number 2, ਇੱਕ ਵਾਰੀ I was just doing Simran and I started thinking, I need to get to a stage, do you all know what conscience is? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ conscience ਕੀ ਆ ਨਾ. ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ conscience ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ. If we've done something bad to someone else, that's when you're conscious. So let's say I think something bad of Baji here, and in my mind I'm thinking, oh, he's like this, he's like that. Or maybe I say it to him, and I say something really harsh to him. Maybe they say मैं गाल करती हूँ. From the reaction in his face, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ reaction ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਮੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, etc. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ conscience ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ, I probably hurt him too much. And ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਆ between our heart and our ego. ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਈਗੋ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਣਾ ਥੱਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੱਟਣਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਫ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ. And if you can reach that stage in your Sikhi, you're in a good place. Because then where you are is that you are not going in negative. You are at zero. ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ positive 'ਚ ਆ. These are beginning what I call foundations. When I'm looking at this, I'm saying these should be the foundations of my Sikhi, because then you go into plus. And so basically, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, and so basically there's no baggage that you need to solve afterwards. Just don't behave. Because ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚਣਾ, ਇੱਧਰ ਬਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਇੱਧਰ ਬਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਆਹ ਗਰੁੱਪ ਆ. ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ,
ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਧੁੰਮੇ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਆਹ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਆਹ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ 3-4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਟਰੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ? ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ 3-4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਤੋਂ they stay away from it, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। And this is the thing, Sikhi is not about kapre. Sikhi is not about dastar, even though dastar is very valuable in Sikhi. ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਬਦਲਾਵ, ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਚੇਂਜ, ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਹਾਇਰ, ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ basically you striving to be the best version of you. And look at where Guru Ramdas Ji ne shuru kita, and look at Guru Ramdas Ji da ghar today. Was there not change? But Guru Ramdas Ji ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਆ ਮੇਰਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ this is the only major religious institution where you don't walk up the stairs, you walk down the stairs. ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਆਫ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ ਹੋਈ ਐਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਪਰਸਨ was he was finding his nimarta, he was finding himself inside. And that's what I'm saying to you, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, everyone's going to tell you dress like this. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਦਸਤਾਰ ਨਾ ਬਣ, ਆਹ ਬਣ, ਆਹ ਨਾ ਕਰ, ਆਹ ਕਿਰਪਾਨ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ, ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰ। ਪਰ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਲੱਭਿਆ ਕਰੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। These are the things. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋਗੇ, when we all pass away, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਬਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਭਰੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ। That's what values. So test number 1, do ardas for people you don't like, because then you know the hatred doesn't consume you. Test number 2, reach a stage ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ conscience ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ। Test number 3, we move on to, and this is your dreams. ਹੱਥ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆ। Put your hands up if you dream. ਹੱਥ ਕਰੇ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, if you have dreams. Okay? Now, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆ, they are the true you. Your dreams are the real you.
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ we can put another face on, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆ ਬਹੁਤ ਉਹ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, they are inside you, they are the real you. Does that make sense? ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮ ਦਿਸਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦਿਸਦਾ ਆ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਸਹੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉਹੀ ਰੀਲਾਂ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਟੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਸਦਾ ਆ। ਪਰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਸ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, which means it's too powerful in your life. ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਮੂਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਦਿਮਾਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਬਚਪਨਾ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹੂਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਸ। ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਗੱਬੇ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। It goes into these things because your ਦਿਮਾਗ is free। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਆ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਦੇ। It's about how you look inside, ਹੈ ਨਾ, you find it inside। ਸੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, they have a scene from here, scene from there, a childhood memory, ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਲੀ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆ, etc. And that's it, and then you move on with our day. Now, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ if it happens to us, what does that mean? It means ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੈ। It means in our mind we've got too much ਖਲਾਰਾ। And ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, take the broom of wisdom and clear away the clutter in your mind, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ ਆ ਸਾਰੀ ਕਲਟਰ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। And this is how it's done. Imagine ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਨਾਂ are like bubbles. You know ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ blows bubbles, he blows bubbles, the bubbles ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, and then eventually ਉਹ bubble ਨੇ pop ਕਰਨਾ। In the same way, imagine ਉਹ ਸਾਰੇ bubble ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਨਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, they keep coming to the front, they keep coming to the front। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੋਰੇ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, the most asked question ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੀਦਾ। all the time ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। And what that means is when they do part, you get these scenes come in front of your mind, and ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦਾ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। And how does that happen? Because when that scene comes to the front, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੌਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖਲਾਰਾ ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, which means that basically it carries on inside. You have to use ਗੁਰਬਾਣੀ to pop it। And what happens is ਕਈਆਂ ਨੂੰ depending on ਕਿੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਆ,
ਕਈਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਕਾਲ ਡੀਪ ਸਲੀਪ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਸਲੀਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂ ਗੈਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲੀਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਵੀ ਗੈਟ ਟੂ ਦੈਟ ਸਟੇਜ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ, ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਲੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ this is test number 3, is that basically look inside. ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖੋ। ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚਿਆ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਖਿੱਚਿਆ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਰਲੇ ਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹੀ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ it makes no value what ਜਥੇਬੰਦੀ you are, it makes no value what group you are, it makes no value what the star or anything you are. What makes value, ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖੁਰਾਕ ਆ, that is my food. ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਮਿਲਦਾ I go there, because that is the food of the soul. Where you find love and ਨਿਮਰਤਾ, go there. Where you find people, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈਸੇ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ. So where you find naam, where you find that thing. But ultimately, as a Sikh, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਮਾਰਗ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਐਵਰੀ ਡੇ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਆਨੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ। My mother, there's 7 children in our house. I've got 4, my brother's got 3. ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੇਕਫੀਲਡ 'ਚ। My mother for the last 5-6 years, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਆ, but she does every ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਗਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੰਥਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਪਾਠ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਇਫ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਨੇਜ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਐਨਸੈਸਟਰੀ। ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਗੈਟ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਵੇਅਰ ਦੇ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਐਨਸੈਸਟਰੀ। ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਐਨਸੈਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥਾਂ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਲੁੱਕ ਬੈਕ। ਸੋ ਆਈ ਲੁੱਕਡ ਬੈਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ,
who was my parents, who was my grandparents, who was my great grandparents. ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ. And I realized my great grandparents were Babbar Akalis. My great grandfather was killed, he was hanged by the British. And then you go back and you look, and ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ, and ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਸੈਸਟਰੀ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ. ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ 'ਚ. ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ. ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, not just for now, generation ਤੇ generation ਲਈ ਜਪਦੇ ਆ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਆ. ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ. ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ. ਹਾਂ, ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਖਤਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ. ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈਏ. So lastly, benti to all the Naujwans, it's amazing that people do Kirtan, you know? And Kirtan is your khrak. But ek cheez hundi hai sangati sikhi, ek hundi hai gupt sikhi. So let me explain the difference. Jehde sangati abhyas hai, sangati abhyas ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਦਾਨ. So basically, that's amazing. You should do that. That's going to change so many aspects of your jivan. But ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, when you're by yourself, ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ distracted etc. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ. Remember I said, these things, these devices, they drain your Sikhi. But you can use them very intelligently to enhance your Sikhi. And I listen to a lot of Katha, I listen to a lot of Kirtan, various other things. But ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਣਦਾ ਆ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, they're building the foundation of the cake. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿੰਦੇ ਆ, they're putting the cherry on top of the cake. ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਆ. ਸੋ the key thing is ਸੰਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਦੇ ਆ when you're by yourself. Because ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਲਏ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣਾ. Because baki sare, they're doing the same thing. Does that make sense? So we don't want you, because ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ that we call ghost towns. Gravesend ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਲੈਮਿੰਗਟਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਗਲਾਸਗੋ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਕਸੈਟਰਾ. ਪਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੀ ਆ. ਡਾਰਬੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ them, Coventry ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ them, ਹੈ ਨਾ, ਸਲਾਓ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ them. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਓ there's so many good Sikhs. ਜਿਹੜਾ ਹਡਸਫੀਲਡ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸਟ ਟਾਊਨ ਆ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ with all the ਗੁਰਦੁਆਰੇ that you have here. ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਹਡਸਫੀਲਡ ਉੱਠਦਾ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹਡਸਫੀਲਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਡਰੇਨਿੰਗ ਮਾ ਸਿੱਖੀ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਅਕਸਲੀ ਸਕਸੈਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ. ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ. ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੂਗੇ. ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, everything just comes to them anyway. That is your true mark. It's basically building your jivans. How do you build your jivans? How truthful are you? How sincere are you? How loving are you? How much nimarta do you have?
Do you hate people? Do you love people? These are the things that define your character. These are your asli weapons. Or these what we call is our shastras. Our shastras, and we should basically realize our dunya de vich turan li sanu our shastra badane hai. So when a person meets you, they should think, this person is a beautiful person. These Sikhs are beautiful people, these are loving people, they're nice people. That's the image that people should have of you. Not when they meet a Sikh and then chara maa pendi galan kadde te then he talks about jat this and jat that. That is not what a Sikh is. Hopefully aaj da jo vichar has been helpful. Has it been helpful to everyone? Has anyone got any questions? Because ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, which means ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, and they would share something and ਸੰਗਤ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਥਾ ਬਣਾਤੀ। ਕਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। But actual learning is from sharing. Is there any questions? So you should have this habit. Basically, je koi vichar karda, we should share. If anyone doesn't understand something, we should ask questions. Anybody got any questions on anything we discussed today? Hanji Bhai Sahab. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ 3-4 ਘੰਟੇ 5-7 ਘੰਟੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਸਮਝੋ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਇੱਥੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੁਣੀ ਲਓ, 2-3 ਘੰਟੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਸਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਾਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, do we all know who Sajjan Thag was? He was a person at the time of Guru Nanak Dev Ji, and he had a hotel and he was a serial killer. So he used to kill people in his hotel and bury them in the back and steal all their belongings and everything, and he was a serial killer. Ki Sajjan Thag, was he a good Sikh or a bad Sikh? Ki oh changa Sikh saga ja mara Sikh saga Sajjan Thag? Who do you think? Put your hands up if you think he was a good Sikh. Put your hands up if you think he's a bad Sikh. Okay, so gal ithe hundi a, when he met Guru Nanak Dev Ji, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, I'm trying to remember the ਸ਼ਬਦ, ਸੱਜਣ ਸੇ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਨਾ ਚਲਨ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਨਾ? So Guru Nanak Dev Ji says that you are my beloved Sajjan and you want to come with me on this journey, but all your things that you've done, they have a karma, they have a thing. And Sajjan ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਜਣ was one of the great Gursikhs of our Panth at the time of Guru Nanak Dev Ji. So ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਤਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ? ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਸਹਿਜ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਸੀਗਾ, because he was given one shabd and he implemented that one shabd. So the thing that I personally
think that many Sikhs need to re-adopt, ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਘਟਾਓ ਪਰ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਘੱਟ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਟੋਕ ਆ, ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਨ ਦ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੋਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ 100% ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਨਾਲ ਕਤਨੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਆਰ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਮੰਕੀ ਮਾਈਂਡ। ਮੰਕੀ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੰਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਭੱਜੀ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਭੱਜੀ ਜਾਣਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਦਾ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰਡ ਵਿਦ ਯੂ ਅ ਪਰਸਨਲ ਥਿੰਗ ਆਫ ਮਾਈ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਗੈਟ ਸਟਾਈਲ ਕਿ ਆਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ then time will drift and time will just keep drifting and ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਮੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਾਹਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। You have to put tests in your life. If you want to progress at anything in life, you have to have reviews, evaluation, and then what's the next goal. And until you don't do that, this is what I'm saying, the majority of the Naujawans that I meet, they are so obsessed by Jathibandik arguments, Maryada arguments, all these other arguments from 20, 30, 40 years away, and they forget the reality is majority of the Panth Dastar bande hai, majority of the Panth Nitrem karde hai, majority of the Panth ਉਹ ਸੈਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, majority of the Panth ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖੋਜ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਆ, it's not difficult to navigate your way through the Panth. But don't get stretched, don't get pulled, because otherwise ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਥ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਫਾਰ ਵੀਵ ਗੋਨ। ਵੈਨ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਹਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ? Put your hands up if you ever spoke to your children about Sachkhand. And this is a tragedy. ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕੋਈ ਆ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਹ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਹ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ, ਨੇਕੀ ਆਹ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਹ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਾਹਤੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਾਹਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਸੈਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, all our ancestry ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, because all of us from our characteristics ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਦੀ ਐਨਸੈਸਟਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਸੈਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸਮ ਪਰਸਨ ਇਨ ਯੂਰ ਐਨਸੈਸਟਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ 1699 'ਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਵੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਸੈਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਦਲਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਫॉर 11 years। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ GCSE B ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਆਈ ਇਵਨ ਪਾਸਡ ਐਟ GCSE B। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਹੈਡ ਨੋ ਇੰਟਰਸਟ। ਆਈ ਵਾਸ ਮੋਰ ਇੰਟਰਸਟਡ ਇਨ ਮੈਚ ਆਫ ਦ ਡੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਖੇਲਣਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ, ਮੈਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਸੋ ਵੈਨ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਰਨ, 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸੈਟਰਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਪਰਪਸ ਟੂ ਇਟ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਾਹਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਕਾਜ਼ ਬੱਚੇ ਆ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। You've already told them ਆਹ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਆਹ ਜਰਨੀ ਆ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਆਲ ਪਰਸਨਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇਜ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਬੀ ਸਿੰਸੀਅਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। There's no chalaki. Guru Sahib sees everything about you. Just be sincere with your Guru. Guru ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ, ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆ, ਮਾਫ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਦਾ ਢੱਕ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੋਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ। Sincerity is the most important thing. So hopefully ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆ, you found it helpful. My ਬੇਨਤੀ to all the ਨੌਜਵਾਨ, be sincere in your Sikhi, don't get distracted. Do the simple things, but do them well. What are the simple things? Do your matula, build your jivan, don't get distracted by anything else, you know? And basically love everyone, do ardas for everybody, you know? So, bhul chuk maaf karna, Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji